میرے نبی نے کہا سنو غور سے، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے۔ وتعلم لغیر الدین، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ میرے نبی نے کہا سنو غور سے، عزت تو غزل تو والا گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیعدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، یہ ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے اور سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے۔ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔
وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت، 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک، تے جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامة اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے،
बाप को धक्के देंगे, दोस्त को गले लगाएंगे, कबीले की सरदारी बदमाशों के हाथ में होगी, हुकूमत निकम्मे ना अहल बेवकूफों के हाथ में होगी। एक दूसरे को सलाम करेंगे, एक दूसरे के शर से बचने के लिए गाने वालियां आम हो जाएंगी और मौसीकी आम हो जाएगी। मस्जिदों में फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी और शराब पी जाएगी और रेशम पहना जाएगा और सोना पहना जाएगा। और आज की उम्मत पहली उम्मत को पागल बेवकूफ कहेंगे तो फिर क्या होगा? फरयरतकबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा, इंतजार करो हवाएं पागल हो जाएंगी। ये खुद नहीं पागल हो रहे, ये पहाड़ खुद नहीं फट, 15 गल्ला ने इन्होंने चाक कर दिया है पहाड़ों का सीना, हवाओं को पट कर दिया है, पानी बागी हो गए हैं, बिफर गए हैं, तूफान बन गए हैं और जानवरों की तरह इंसानों को बहा के ले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है, पूरा मुल्क भी मिलके इन मुसीबत ज़दों की मदद करे तो शायद जाकर ये कमी पूरी हो, लेकिन वो तो चोरियां कर रहे हैं। कश्तियों पे 1-1 लाख रुपया किराया बना दिया है। ये इंसान है कि जानवर हैं? इंतजार करो रिहन हमरा, मौसम पागल हो जाएंगे। हुआ है पागल के नहीं हुआ? बोलो बोलो ना। वज़ल्ज़लतन, और जल्जले आएंगे, वखस्फन, और जमीन तुम्हें निगल जाएगी, वमस्खन, और तुम्हें मसख करके रख देगी, व आयात मुतताबिआत, और ऊपर नीचे अजाब ताबड़तोड़ आएंगे, का निज़ामन बालिन कुतिया सिल्कु फतताबा, जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो दाने टप 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 गिरते हैं, ऐसे ऊपर से सजाएं आएंगी। ये किसी को दोष नहीं दे सकते हम, ये हम अपने आप को दोष दो। हम बुरे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे शहर के लोग बैठे हो, सारी दुनिया से 2 नंबरी कर सकता हूं। मेरे यहाँ 500 साल से आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तुम्हारे साथ तो 2 नंबरी नहीं कर सकता। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो और अपने रब की तरफ रुजू कर, और इन बिदआत से निकलो, जहालत से निकलो, फिरका वारियत से निकलो, हराम खोरी से निकलो, इन बड़े कबीरा गुनाहों से तौबा करो और उसकी बारगाह में झुको, तो तब जाकर ये हवाएं हमारे हक में चलेंगी। वरना मेरा रब अगर हम ना पलटे तो इससे और ऊपर आएगा, इससे और ऊपर आएगा। क़यामत भी तो इसी तरह आएगी। तो आज मैं इतना रोता हूं, बेबसी की या किला। एक चोर का हाथ काटा था और तेरा हबीब रोने बैठ गया था। आज उसकी उम्मत के हजारों बच्चे पानी ले गया, बूढ़ों को पानी ले गया, जवानों को पानी ले गया, घरों को पानी ले गया, बस्तियों को मैदान बना दिया। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं बच्चे की तरह रो सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तू मेहरबानी कर। मैं बूढ़ों की तरह रो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तौबा करो अल्लाह की बारगाह में और उससे मनाएं हम कि अल्लाह हमसे राजी हो और ये आफात टलें। इस अल्लाह के सिवा कोई, किसी के पास इसका हल कोई नहीं है। तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु। अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत लुट गई, पिट गई, मिट गई, गैरों ने भी बमों से उड़ा दिया, और तेरे पानी ने, तेरी हवा ने, तेरे पहाड़ों ने, तेरे पत्थरों ने, तेरे दरियाओं ने भी हम तबाह बर्बाद कर दिया। या अल्लाह एक चोर के हाथ कटने तेरे महबूब के आंसू नहीं रुक रहे थे। आज कितनों को हम पानी में डूबता वीडियो में देख रहे, घरों को बहता देख रहे, लाशें तैर रही। या अल्लाह, या अल्लाह किसके पास जाए?
किधर से? तू नहीं सुनेगा तो और रब कौन है? किसके? आज तेरा नबी जिंदा होता तो उनके दरबार में जाके उनको सिफारिश, सहाबा पे दुख आता था, वो भागे भागे तेरे नबी के पास आते थे, तेरा महबूब हाथ उठाता था, बादल छट जाते थे, हर मुसीबत टल जाती थी। आज हम किसके पास आए? सारी उम्मत इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर आ गई है। या अल्लाह, तू सच्चों में हम झूठे हैं, तो इससे भी ज्यादा हमें पकड़े अजाब दे, हम सबको गर्क कर दे, हम हकदार हैं, हम सबको हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं, हम सबको तू दरिंदों के हवाले कर दे, हमारी बोटियां नोच ले, हम हकदार हैं, तू आग में फेंक दे, हम हकदार हैं, तू हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं। पर हम तौबा करते हैं या अल्लाह, हम कमजोर मुसलमान है। देखना मेरे अल्लाह, 1445 साल का फासला है हमारे और तेरे नबी के दरमियान। उन्होंने तो कभी कोई बुराई दिखी नहीं थी, उनकी नेकी तो माहौल ने भी उनको नेक बनाया। हमारे तो चारों तरफ नंग है, बेहयाई है, फहाशी है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को कैसे बचाऊं? मैं इन्हें कैसे तेरे करीब करूं? मैं कैसे इन्हें तेरे नबी के करीब करूं? मैं कैसे इनसे तौबा करूं? हर तरफ गुनाहों का डेरा है, बदकिरदारों का डेरा है। तूने बदकिरदारों को ताकतवर बना दिया, तूने फिरौनों को ताकत दी, और हमारे जैसे कमजोर कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रहे। तू आना या अल्लाह, तूने मूसा के फिरौन को पकड़ा तो था, सिर्फ 40 साल में पकड़ लिया था, तूने लश्करों समेत बर्बाद कर दिया था, तूने कारून को धंसा दिया था, तूने आद और समूद को तबाह कर दिया था। या अल्लाह, हमारे फिरौनों को कब पकड़ेगा यार? इनके सीनों से दिल निकल गए, इनके सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है। या अल्लाह, इन शक्ल के इंसान हैं, ये अंदर से भेड़िए हैं। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? चारों सूबों में बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। या अल्लाह, फरियाद करे तो किससे करे, किसको सुने? या अल्लाह, तू आ जाना। बच्चा तड़पता है तो अम्मा को पुकारता है ना, कि माँ की गोद में उसे पनाह मिलती है। वो थप्पड़ भी मारती है तो फिर भी उसकी गोद में गिरता है। तो हमें धक्का भी दे तो हमने तेरे सामने कर रहा है। तू नजरें फेर तो सकता नहीं, हम हर वक्त तेरी नजरों के सामने हैं। या अल्लाह, लेकिन तेरे ही पास आएंगे ना। चारों तरफ से पिट रहे। देख गजा में तेरे हबीब की उम्मत के साथ यहूदियों ने क्या कंसीडर किया, किस तरह गोश्त उनके बोटी बनकर हवाओं में अभी तक उड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह मछलियों की तरह लोग बह गए, जाएंगे समंदर में, समंदर की मछलियों की ग़िज़ा बनेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम तौबा करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं। तू आज मुझे जोली वेली है यार, इसे शय कोई नहीं। खोटे सिक्के अंदर मौला हिको तेरा दरबार है, जिसे खोटा सिक्का भी चल जाए, बाकी तो हर कोई खरा मुद्दा। हमारे खोटे अमल कबूल फरमा ले, हमारी झूठी नमाजें कबूल फरमा ले। किसी का रोना पसंद आया हो तो दिन फेर दे या अल्लाह। बहुत सारा मजमा रो रहा है, बहुत सारे घुटनों में सर दे के रो रहे हैं। कोई आंसू तो पसंद कर, किसी की हाय तो पसंद कर, किसी की पुख फरियाद तो पसंद कर। बेबस हो गए हैं मौला, लाचार हो गए हैं मेरे मौला, बेबस है, लाचार में। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। आजा अपने हबीब की उम्मत पर आजा, हमें जालिमों से छुड़ा ले, हमें भेड़िया नुमा इंसानों से छुड़ा ले, हमें दरिंदा नुमा इंसानों से बचा, हमें अपनी हवाओं के अजाब से बचा ले, हमें पत्थरों पानियों के अजाब से बचा ले। या अल्लाह, सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा?
गांव के गांव मिट्टी में दब गए, या अल्लाह माफी दे दे। इन हवाओं को हुक्म दे दे नरम चलने का, इन पानियों को हुक्म दे दे नरम चलने का, इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है, मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी। या अल्लाह मैं देख कर आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। या अल्लाह हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे और हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे, पूरे 57 इस्लामी मुल्कों की तकदीर बदल दे। इन्हें ताकत दे, इन्हें ईमान दे, इन्हें हौसले दे, इन्हें कुफर पर ताकत अता फरमा। सारी दुनिया के अहले बातिल को हिदायत दे दे, हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ आद और समूद वाला हाल फरमा। इनको तूने बड़ी मोहलत दी। या अल्लाह पहली दफा जब से उम्मत वजूद में आई है, ये तीसरी सदी जा रही है कि उम्मत कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है, चक्की में गंदम की तरह पिस रही है, और बातिल गुर्राता है कि हम हैं इस कायनात के मालिक। तू आ इनको बता, मालिक तू है ये नहीं है, तू है ये नहीं है। जो शहीद हो गए पानी में गर्क हो गए, जो अफगानिस्तान जलजले में शहीद हो गए, जो गज्जा में शहीद हो गए, जो पानियों में बह गए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। करे